तो जदों कि यह साल शुरू हो चुका है तो परमेश्वर ने वचन दे विच वादा किया है कि मेरी जिहड़ी दया है साल दे शुरू तो लैके अखीर तक तेरे ते तेरे घराने ते बनी रहेगी। और क्यों बनी रहेगी? क्योंकि तू मेरियां आग्यावां नूं मनदा, मेरी व्यवस्था तो तू कदे मुंह नहीं मोड़िया, इस करके मेरी जिहड़ी तेरी मेरी दया जिहड़ी परमेश्वर कहंदा तेरे ते हमेशा बनी रहेगी। पर ध्यान करना किते असी खुदा दियां आग्यावां तो मुक्त नहीं मोड़ लिया। सुनो, निकालांगे सारे ज़बूर नंबर 118 उदी 17 अते 18 आयत हरजीत माइक दे विच पढ़ना। 118 दी 17 18 आयत। मैं मरांगा नहीं सगों मैं जियांगा अते यहोवा दे कम्मां दा वर्णन करांगा। यहोवा ने मैनू बहुत ताड़िया पर मैनू मौत दे हवाले ना कीता। बोलो हालेलुया। कहंदा मैं मरांगा नहीं सगों मैं जियांगा ते कादे लई जीवांगा ताकि मैं यहोवा दे कम्मां दा वर्णन करां। और कहंदा कि प्रभु ने मैनू ताड़िया भी बहुत पर मैनू मौत दे हवाले ना कीता। तो मैं थोड़ा जिहा तुहाडा ध्यान अजूब दे वाल दिवाउणा चाहुंदा हां। अजूब वाल ते उहदे पुत्रां दे वाल। अजूब वचन दे विच लिखिया कि एक धर्मी बंदा यहोवा परमेश्वर तो डरदा ते बदी तो की रहिंदा परे रहिंदा है। उहदे बच्चियां दे बारे वचन दे विच लिखिया कि वह अपने अपने घरां दे विच दावत करदे हुंदे सन, पार्टी करदे सन। और लिखिया 3 लड़कियां सी अजूब दियां, 7 मुंडे सी ते लिखिया अपनियां भैणां नूं भी सद लैंदे सी। जिस तो यह समझ आउंदा वा कि भैणां हो सकदा शादीशुदा होणगियां तां इन्हां नूं सद्दा घल्लदे होणगे। पर एक समा आउंदा है जदों शैतान जिहड़ा है इस फैमिली के खिलाफ काम करता है। हालेलुया। शैतान की करता है? इस फैमिली के खिलाफ काम करता है कि योजना बनाउंदा ते योजना भी छोटी जी नहीं बनाउंदा, बहुत वड्डी योजना बनाउंदा है। और उन्हें हौली हौली उस परिवार के उत्ते अटैक करने शुरू किए। आपने समझना ध्यान दे नाल। बहुत बार जदों शैतान साडे जीवनां दे विच आउंदा है तो वह कई बार छोटे छोटे अटैक करता तो असीं कहने भी ये चीज़ां सुभाविक ने। चलो हो सकता सुभाविक ने, पर मान लो अगर बार बार हो रहा वा तो तुहानू अलर्ट हो जाना चाहिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। विरलाप उहदा 3 अध्याय निकालो सारे जने। पहला जिरमिया की किताब है, फिर जिरमिया का विरलाप है, उहदा 3 अध्याय। उहदी 40 आयत। विरलाप 3 अध्याय। जिसनों नहीं मिलता बाइबल के शुरू दे विच इंडैक्स हुंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ सिलसिलेवार लिखिया ਹੁੰਦਾ किताबां के बारे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ के तुसीं देख सकते जे। जिन्हां कोल मेरे नाल दी बाइबल है, पुरानियां बाइबलां ने, ओल्ड वर्जन, ਉਹਦਾ पेज नंबर वा 10 20 1020। जिन्हां कोल नवीं बाइबल है की है पेज नंबर भी? जिन्हां को न्यू वर्जन है उन्हां को 1122 नंबर पेज है। ਇਹਦੀ 40 ਆ ਪੜਨਾ ਹਰਜੀਤ। आओ ਅਸੀਂ अपने ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਈਏ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ। ਸੁਣੋ, आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਈਏ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ, बंदगी ते नहीं आते, मेरे को नहीं आते, किते भी नहीं जाते बंदगी ते, पर क्योंकि मैं भी इस पिंड का रहने वाला तो फिर मैं कई बारी
ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਟੱਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ, ਤੋ ਗਾੜੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਪਤਾ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਵਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਵਚਨ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਰਤਾਈਏ ਤੇ ਪਰਖੀਏ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ? ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 118 ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਜੀਵਾਂਗਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 41 ਆਇਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਏ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਠਾਂ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ? ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਆਵੇ,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ, ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ 7 ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੱਢ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਨਾ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਤ ਵਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਫੋੜੇ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਲਾਲ ਮਲਾਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਦਾਊਦ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਸ਼ੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो अपना टाइम खराब मत करो, अपना टाइम परमेश्वर के नाल स्पेंड करो। सैमुअल नबी नूं पता ही नहीं दाऊद कौन है, पर परमेश्वर नूं ते पता ही ना। अज असीं क्यों नहीं देखते अपने रामां नूं? बंदगी जाके कहंदे आ मैं गावां हमद तेरी किहदे वांगर दाऊद दे, ते बाहर जाके स्टेटस किहदे लग रहा? मूसे वाला। ओ ये है ये इत्थे दाऊद, बाहर कुछ होर। मैं ते बड़ा हैरान वा, लोग अपनी कुड़ियां नूं नहीं डकदे। हैगी सैन ते स्टेटस लाया इंस्टाग्राम ते नहीं जट्टी। गंदे मंदे गीत ला ला के आप स्टेटस लाने और बाद च प्रेयर लाइन च खड़े होने। जो शादी हो जाती है की आ बच्चेदानी च की आ गई, रसौली आ गई। जो कुड़ियां कुवारियां होंदियां उदों डीजे ते भंगड़े पैंदे आ, यह जवानी मेरी रोलती तेरे ला रहा ने। ते जो विआह होंदा फिर जवानी रोलदी कदी हस्पताल। अजे 2 दिन होए होंदे प्रैगनेंसी नूं, 2 दिन ते फिकर पहले पै जांदा कि हुण जेब च 50-60 हज़ार रुपया होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन कराउणा, क्योंकि करतूतां दा पता वा पहले ही। सुन क्यों पै गई? हालेलुया।
ਬੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੈ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੋਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਲ ਗਏ। ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਮੰਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ। ਰੁੱਲ ਜਾਣੀ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਹਾਏ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਐ ਮਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਲ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰਾਇਓ। ਕੱਢੋ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਓ। ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਰਮੀਆ ਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵੱਲ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਘੜੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਮਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਵਚਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੱਕਰ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ। ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਹਾੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੱਪ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਰਮੀਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? 17 ਆਇਤ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 18 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਿਓ ਅੱਗ ਧਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਵੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਾਪ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵਾਕ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਕਿਹਦਾ ਵਾਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦਾ ਵਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੜਬੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੜਬੜ। ਨੀਂਦ में भी गड़बड़। ਇਹ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਗੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਗੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਯੂਸਫ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਮੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਬੁਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੜਬੜ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦੀ, ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਭੂਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਗੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਵੀ ਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਜਗ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਲਫ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਊਜ਼ ਫੇਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਲਫ ਵਾਲਾ ਸਵਿਚ ਨੱਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਫੇਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਵਿਚ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਲਫ ਨੱਪਦੇ ਜੇ, ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਊਜ਼ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜੀ ਤਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੜਬੜ ਪਈ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਜ਼ ਇਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੜਬੜ ਵਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਅਰਥ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜੇ ਵਿਅਰਥ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 23 ਐਤ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਹ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ 23 ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਵਾਉਣਗੇ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਇਹਨੇ, ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਦਰੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ ਮੁੰਡਿਓ, ਗਲੀ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕੜਾ ਕੁੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਛਾਪ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਪੰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੇਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵੇਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਪੈਲਸ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲ ਐ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਕਿਓ, ਢੋਲਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਉਣੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਜਾ ਲਿਆ।
ਆਪਾਂ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ 23 ਆਇਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜੇ ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਖੋਲੋ, ਅਜੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੀ, ਫਿਰ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? 2-3 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤਾਂ ਠਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਦੱਸੋ? ਔਰ ਉਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ। ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ। ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੀਨ ਬਣਨਾ, ਹਲੀਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਵਾਲਦੀਆਂ, ਐ ਤੜਕੇ ਤੁੜਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ, ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ, ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਪੀ ਲਾ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਾਤਾ ਫੋਨ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਐਡਾ ਢੀਠਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦਬਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ
ਆਇਆ ਤੇ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਗੇਟ ਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬਕੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਆ ਫੜ ਚਾਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਛਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਰੋਹ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੁਪਈਆ 100 ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 10 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਫੜਾਉ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਊ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਦਾਂ ਧਾਰੇ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੋ ਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ? ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਦਾ? ਵਚਨ ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਪੱਥਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਔਰ ਫਾਇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਨਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਤੇ ਭਰਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ, ਦੌੜ ਕੱਢ ਜਾ। ਦੌੜ ਦਵਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਦੌੜਿਆ ਨਿਕਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪੇਪਰ ਵਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਵਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ बोलो सारे हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की। 27 आयत। परमेश्वर यिर्मयाह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਚਾਈ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਸੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਪਾਸ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਪਾਸ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਵਰਗੇ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਗਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ 'ਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫੇਰੂ? ਹੱਥ ਫੇਰੂ।
नौकर समझदार निकले सगों। कहंदे स्वामी जे नबी तुहानू कोई वड्डा सारा काम कर लई कहंदा ते ना कर दे। कहंदा क्यों ना कर दे, कहंदा ते सही। ते कहंदे जदों उन्हें निगाह जिहा काम किया भी चुंबिया मार लो ते मार लो, ते जदों मारिया चंगा होया कि नहीं होया? कहंदे पास्टर साडे घर आया आया छू करके दबा करके चल गया। असीं ते क्या ही आके चंगी तरह बैठू थल्ले पट्ठियां वाली तपड़ी विछा के उन्हें बिठा लांगे ते वावा घंटा क दवा करू। पास्टर दे कोलों उम्मीद करदे आ कि वो वावा लम्मी सारी दवा करे साडे सिर ते हत्थ रख के। कहंदे साडा पास्टर दवा करदा सिर ते हत्थ रख के हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे पंजाब चों फिर के आउंदा हो, फिर तुहाडे ते आउंदा हो। पास्टर कहंदे भी साडे लंबी सारी दवा करदे, जदों आप दवा करनी उदों कईयां नूं कह दो ना चाह ली दवा कर दो, चाह ली दवा कर दो। आमीन। पास्टर कहंदा आंदे सुनिया नहीं, सुन गया परमेश्वर जदों अपने सेवकां नूं घल्लदा वा तुहाडे कोल तुहाडे घर च, तुहाडे चों कईयां दा तजर्बा होना, कई वारी खुदा दे सेवक चल के तुहाडे घर आउंदे तुहानूं खुदा दा सुनाह देण लई, कई वारी तुहानूं रस्ते च मिल जांदे खुदा दा सुनाह देण लई, कई वारी तुहानूं फोन करके खुदा दा मैसेज दिंदे और आपां इग्नोर करदे उस गल नूं। परमेश्वर दीयां गल्लां नूं इग्नोर करोगे तो तुसीं भी इग्नोर कीते जाओगे। उत्थे आ जाइए सारे ज़बूर नंबर 118 दे विच फिर तो उन्नी ऐत धर्म दे फाटक मेरे लिए खोल दिओ तां मैं उन्हां विच जाके यहोवा दा धन्नवाद करांगा। ते यहोवा दा फाटक यह है कि धर्मी उहदे विचों दी जाणगे। ते मैं तेरा धन्नवाद करांगा क्यों जो तैं मैनूं उत्तर दिता ते तू मेरा बचाव होया है। हालेलुया हालेलुया। धर्म दे फाटक की है भला? धन्नवाद कर दे फाटका दे अंदर, उस्तत कर दे दरबार दे विच आओ। धार्मिकता दे फाटक खोल दिओ, यानी कि जदों भी परमेश्वर सानू कोई आग्या मनण दे लई कहंदा दिल खोल देना उदों झट छेती नाल। हालेलुया। छेती नाल अपना हिरदा खोल देना और खुदा दी आग्या नूं मनना। कहंदा यहोवा दा फाटक यह है कि धर्मी उहदे विचों दी जाणगे। कौन जाणगे उहदे विचों दी? गालां कड्डण वाला धर्मी हुंदा, हाँ जी, शराब पीण वाला धर्मी हुंदा, विभचारी धर्मी हुंदा, मूर्ति पूजक धर्मी हुंदा। वे लो पता तुहानूं सारा ही है। तो जिन्हों पता होवे तो तां भी ना मन्ने तो उन्हें परमेश्वर कोलों मार ही खानी। फिर 119 नंबर ज़बूर ओदी 99 आयत। मैं अपने सारे गुरुआं नालों वध ज्ञान रखदा क्यों जो तेरियां साखियां विच मैं लीन रहिंदा। किड्डी वड्डी आशीष है। हालेलुया। कि जदों तुसी खुदा दियां साखियां विच लीन हो जांदे जे, उहदियां आग्यावां विच लीन हो जांदे जे, परमेश्वर तुहानूं तुहाडे गुरुआं नालों भी वध ज्ञानवान बना दिंदा है। आमीन। 104 आयत। तेरे फरमानां नाल मैनूं समझ मिलदी है, इसलिए मैं हर झूठे मार्ग तो वैर रखदा हां। हालेलुया। खुदा दी आग्यावां नाल की मिलदी आ? ते कई कहंदे यार लै खिच के ते वेख वेखी तैनूं स्वर्गां दा झूटा आ जाना। ओ जिहड़े झूटे ना लिओ, परमेश्वर दे वचनां दे नाल, उहदियां आग्यावां दे नाल सानूं समझ मिलदी है।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ।